So according to right hand thumb rule, here you are holding a current carrying straight conductor. Imagine, okay, imagine now you are holding a current carrying straight conductor in your right hand, such that your thumb shows the direction of current and this curved finger shows the direction of magnetic field. This wrapping or curved finger shows the direction of magnetic field. If suppose the thumb is in upward or the thumb is in downward direction, both the cases thumb represents the current direction and this wrapped or curved finger shows the direction of magnetic field. This is about the right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule says that your right hand thumb indicates the direction of current and your curved finger or your wrapping finger shows the direction of magnetic field. When the thumb is in upward direction, that time the magnetic field direction is anti-clockwise. We know that clockwise and anti-clockwise, right? 1, 2, 3, 4. In your clocks, 1, 2, 3, 4. ಇಂದ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is called clockwise. If suppose reverse 11, 10, 9 like this, it is called anti-clockwise, right? Like that also. Here the magnetic field direction, when the thumb is upward, the field direction is like this. This indicates the anti-clockwise direction. When the thumb is in downwards, means the current is in downward direction. This shows the magnetic field is in clockwise direction. Just imagine your right hand ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಂಬ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಂಬ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್, by using this right hand thumb rule, we can easily explain or show the direction of magnetic field. See here, when this time the current shows the upward direction, right? Upward direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, thumb ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So here the wrapped fingers shows the direction like this. This is called clockwise or anti-clockwise. ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is anti-clockwise, right? This time it is anti-clockwise direction. So when just refer this second diagram. When the current shows the direction downward, what it means, the magnetic field lines. Imagine this downward direction ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಥಂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ, this wrapped finger or curved finger shows the direction of magnetic field. It shows like this, right? So it is nothing but the direction is clockwise. So by using right hand thumb rule, we can easily apply this. Next, magnetic field is generated in current carrying a straight conductor. You should remember these 5 points. It's very, very important. See here, first one, when current flows in a straight conductor, magnetic field or field lines look like concentric circle. We know that this is always in concentric circle. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And in second point, the strength of magnetic field depends on the strength of current. Strength of magnetic field depends on the strength of current. What it means? Strength means when the current increased in the circuit, that time magnetic field is also increased in the circuit. Okay, current ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That means this concentric circle is also increased, right? That is the meaning. So next point, mainly the direction of magnetic field lines depends on the direction of current. We know that when current direction changes, magnetic field direction is also changed. So that is the meaning. So these all are the important concept. Next we'll move
the next concept, that is magnetic field due to a current through a circular loop. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, we know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire is in concentric circle, right? Same here also the conductor is in circular loop. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. when the current starts flowing in this circular loop circuit, at that time magnetic field is generated. We know that it is already proved by the famous scientist Hans Ørsted, right? Hans Ørsted ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So when the current is start flowing, show the direction of current first. It is always from positive to negative, right? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಅಗೇನ್ field is generated. Due to that field, some concentric circles or magnetic field lines are generated. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the field line is generated. That is the concept, right? Okay, what about this direction of field lines? Again applying the right hand thumb rule. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ field line direction is, see here, it is in upward. The field line direction is in anti-clockwise direction, right? It is in anti-clockwise. So like this, the direction is like this. See, it is anti-clockwise. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಂಟಿ-ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ this time the current direction is in the downward. See here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರೆಫರ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನಾವು ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ reversed. This time this is negative and this one is called as positive. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವೆರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, the field line is formed in a straight line at the middle because here when the field line arises it is away from this wire. ಈ ವೈರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ it forms in some arc shape ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. in the middle it looks like straight. ಮಿಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೀಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So this is upward. The magnetic field direction is in anti-clockwise direction. So this time it is reverse. This about the magnetic field due to a current through a circular loop. So what is the concept? First, when the current is flowing through a circular loop, current must be generated. Okay. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟೆಡ್. ಹೌ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್? ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is positive, this is negative. The direction is from positive to negative ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. If suppose the terminal is like this time the terminal is reverse. So again positive to negative, the direction becomes like this. So ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? Got cleared or not? I hope you all cleared this concept, right? Apply the right hand thumb rule and show the direction for magnetic field lines. Next concept, and another one important concept, that is magnetic field due to a current in a solenoid. What is this solenoid? Solenoid andre eno? See here, we can define like this. A solenoid is a long coil. It is nothing but it is a long coil like this. Solenoid ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. It having number of turns like this. This is called solenoid. Refer this picture. See this diagram once. This explains clearly how the solenoid is there. So it is, solenoid is a long coil that contains large number of
closed turns. See, this all are the large number of closed turns which is insulated with a copper wire. It is insulated with copper wire. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, this is called solenoid. It is also one type of conductor. Then how the magnetic field is generated in a solenoid? ಹಾಗಾದ್ರೆ solenoids ಅಲ್ಲಿ magnetic field ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? See here again, this solenoid is connected one battery. Okay, two terminals of the battery. This is positive and this is negative terminal of the battery. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, solenoid ಅನ್ನ ಕೂಡ terminals ಗೆ connect ಮಾಡಿದಾವೆ. This is positive and this one is negative. Okay, now this is solenoid. It is connected with the battery, positive and negative. Again, the conventional current direction is like this, positive to negative. When the current start flowing in this circuit, what happens? The magnetic field is generated in this solenoid. Okay, refer this picture. The magnetic field is generated in this solenoid like this. ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಾ? The continuous closed curve. We know that this is like bar magnet. Bar magnet ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. Like that bar magnets, solenoid is also forms the magnetic field which is in a continuous closed curves. See, this is considered as two ends of the solenoid. Okay, it is north or south, or you can take this one is south and north. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. one end north, one end south ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. We know that ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Bar magnet ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, in outside the magnet the field line are from north to south. North to south ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. It is always from north to south. This is north pole, this is south pole of the solenoid. Always the field line direction is from north to south because it forms the field line as similar to the bar magnets. Bar magnets ತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು field lines ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. That's why we take like this. And inside the solenoid again it is from south to north. Inside the solenoid ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, south to north ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. We know that outside it is from north to south, inside it is like south to north direction. So this is the concept. When the current is flowing through a solenoid, it generates the magnetic field and field lines are also generated. How these field lines are generated, or it is look like as similar as bar magnets. Bar magnets ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. Now what is solenoid? Solenoid is a long coil that contains large number of closed turns or insulated copper wire outside this. Okay, it is long coil, contains large number of closed turns and insulated with the copper wire. That is called solenoid. So this type, the solenoid, this is the definition of solenoid and how the field lines are generated in solenoids. Okay, see, magnetic field due to a current in a solenoid, it looks like this. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಶೋ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು
ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟೆಡ್. So the field lines are look like as similar as bar magnet. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. that is also completed. Next, last concept in our today's session, that is electromagnet. What is this electromagnet? We know that what is magnet. Magnet andre enu annodu gottide alba. Magnet is nothing but it is a substance which having attraction or repulsion property. It attracts iron or iron like substances, right? That is called magnets. Then what is electromagnet? Electromagnet is nothing but it is called temporary magnets. Electromagnet anna ನಾವು temporary magnets ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ how it is created? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? It is created by passing an electric current. Here also we pass some electric current through some object. It is converted as a temporarily act like a magnet. Okay, that is called electromagnet. See here, observe this diagram. Here we consider one iron nail. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಐರನ್ ನೇಲ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವೈರ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೈರ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐರನ್ ನೇಲ್. ಓಕೆ, when this is connected to the terminal of the battery terminals ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. when the switch is closed or when the switch is in on state, this circuit generates the current, right? The current is flowing through this circuit. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that time this iron nail acts as a magnet. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, how the magnetic field is generated? If an electric current is passed through a wire wound around a piece of soft iron, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ವೈರ್ ಈಸ್ wounded surrounding this iron nail. Okay, then pass some electric current through this iron nail. What happens when the current start flowing in this circuit through this iron nail? Here it generates some magnetic field or it acts like a magnet. That is called electromagnet. See here, one thing you should remember. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಐರನ್ ನೇಲಿಗೆ ವೈರ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಐರನ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. means temporarily magnetic field is generated in this iron nail. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? An electromagnet is a temporary magnet that is created by passing an electric current through a coil. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲಿಗೆ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ today's class with this concept. Okay, we will study further concepts in our next session. So just
read all this concept once and attend our next class. Okay, students, bye and take care.